Enggak ada. Iya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bi Ibrahim fi darin amilan qala wa an Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla salat as-subhi fa huwa fi dhimmatillah fala yatlubannakum Allah min dhimmatihi bi syai'in fa innahu man yatlubhu min dhimmatihi bi syai'in yudrikhu thumma yakubbahu ala wajhihi fi nari jahannam muttafaqun alaih. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وبالسند المسلم في كتابه رياض الصالحين قال عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله تعالى فلا يطلبنكم الله في ذمته. معنى في ذمة الله أنه في جوار الله، من آذاه فقد آذى الله، من تعرض له فقد تعرض لله سبحانه وتعالى. كان بعض السلاطين الظلمة إذا أراد وهو ظالم أن يظلم يسأله هل صليت الصبح في جماعة؟ إذا قال نعم قالوا اتركه وشأنه. فقد ورد في صلاة الصبح وفي صلاة العشاء كذلك ورد من صلى العشاء في جماعة بات في ذمة الله إلى أن يصبح، في حديث آخر ومن صلى الصبح في جماعة ظل في ذمة الله إلى أن يمسي. فهذه ضمانة من النبي صلى الله عليه وسلم أنك تكون في ذمة الله وفي جوار الله سبحانه وتعالى، فالمتعرض لك متعرض لسخط الله سبحانه وتعالى، فلا يطلبنكم الله في ذمته بشيء، فإنه من يطلبه الله في ذمته بشيء يدركه ثم يكتبه على وجهه في نار جهنم، ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. من كان خصمه الله سبحانه وتعالى فلا ناصر له، من كان عاد الله فلا نصرة له، فمن كان في ذمة الله كان الله سبحانه وتعالى جاره ومجيره. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم نحيا في ذمة الله ونحشر في ذمة الله ونبعث في زمرة حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Hadis ini menerangkan tentang keutamaan salat subuh. Man shalla subha fi jamaah kana fi dhimmatillah. Siapa orang yang salat subuh berjamaah, maka dia dalam tanggungan Allah, dalam jaminan Tuhan. Fala yatlubannakum, maka jangan sampai Allah menuntut kalian min dhimmatihi, daripada tanggungannya Allah, jaminannya Allah bisa dengan sesuatu. Awas, yudrikhu, pasti akan kena lo sama Tuhan. Artinya ya diadab kamu nanti. Yang udah dijamin sama Tuhan kamu ganggu, awas, hati-hati. Kenapa? Karena orang yang sholat subuh berjamaah ini udah dilindungi sama Allah. Jangan yang sudah dilindungi kamu ganggu. Masih ada di Indonesia kan, hutan lindung, kemudian kamu ganggu, wah bahaya kamu. Hukumannya berat itu. Termasuk dalam lindungan Tuhan orang yang sholat subuh berjamaah. Jangan kamu ganggu, urusannya berat loh sama Tuhan. Seakan-akan begitu. Hah? Apa? Kalau sudah demikian, bagaimana resikonya? Tsumma yakubbuhu ala wajhi fi nari jahannam. Kemudian dia akan dijungkelkan, dijatuhkan wajahnya dulu masuk ke neraka jahanam. Bukan masuk dijungkrakno kemudian kaki dulu yang sampai, enggak, kepala dulu. Jadi ibarat orang tadi itu kalau masukkan, bukan masukkan kaki dulu dijungkelno, itu lebih parah dari. Berarti orang ini betul-betul dibenci sama Tuhan. Karena itu sebagian orang zalim, Hajjaj bin Yusuf itu kalau mau menyiksa orangnya alim,
Hajjaj bin Yusuf itu alama, luar biasa, tapi dolim. Tapi dolim, banyak itu yang dibunuh, itu Ahlul Bait khususnya, banyak yang dibunuh. Hajjaj bin Yusuf ini pinter orangnya, tapi dolim dia. Tapi dia begitu, kalau mau menyiksa orang dilihat, ini tadi sholat subuh enggak, berjamaah enggak? Iya, enggak berani dah. Udah. Tunda aja sampai sholat subuhnya enggak berjamaah dia. Kenapa? Karena dia khawatir bakal akan dia tadi itu dalam ancaman Tuhan. Karena dia paham Al-Qur'an, apal Quran, dia banyak mengetahui dengan hadis, tapi dolimnya begitulah. Awas, hati-hati. Jadi ini gambaran juga bahwa orang pintar bisa jadi dolim. Nah, orang yang pintar juga bisa, di antaranya Hajjaj bin Yusuf. Dalam riwayat yang lain Nabi juga menyatakan man shallal isya fi jama'ah bata fi dhimmatillah hatta yusbih wa man shalla subha fi jama'ah dhalla fi dhimmatillah hatta yumsi. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah malam hari, dia dalam jaminan Tuhan sampai pagi. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah, dia dalam jaminan Tuhan sampai sore hari. Dua sholat ini jangan ditinggal, jangan sholat sendiri. Kalau bisa seluruh sholat, tapi minimal dua sholat ini sholatlah berjamaah, karena insya Allah kamu dalam jaminan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. هنا في هذا الحديث خص صلاة الفجر بالخصوص لما فيها من المشقة لمن يقوم لصلاة الفجر، فإنه يترك لذة النوم، فإن ألذ وقت للنوم هو وقت صلاة الفجر. هذا يعني بالنسبة للجاوي ناسي قبولي من النوم يعني أحسن شيء للنوم هذا. فإذا ترك الناس قبول هذا محبة لله ومحبة في ضمان الله، أعطاه الله سبحانه وتعالى هذا الأمان. فإذا فضل شهوة النوم على ذلك نقض عهد الله سبحانه وتعالى، فصار لا عهد له عند الله. فلهذا خصت صلاة الفجر، وكانت أفضل الصلاة صلاة العصر على القول الأصح، التي هي الصلاة الوسطى على القول الأصح، لكن الجماعة في صلاة الفجر أفضل من صلاة العصر. ليش؟ لما فيها من المشقة. قد يقول واحد وطالب علم، قولوا مدرس في معهد، وأنا بصلي برجع بنام علي درس الصباح، هذا ليس من العمل بالعلم. بالعمل بالعلم أنك تصلي الفجر في وقته وتصلي جماعة، ولو تستأجر أحد من الشارع تخرج ب100,000 ربية ليصلي معك جماعة، فإنك بتجد ناس كثير لو بذلت 100,000 ربية يصلوا معك جماعة، فتكون في ذمة الله سبحانه وتعالى، في أمان الله، فلا يتعرض لك أحد إلا وأحاط الله سبحانه وتعالى به. هذا هو الورد العظيم. هو بيواظب على الأوراد والأذكار وهو متهاون في صلاة الجماعة، متهاون صلى الفجر كل يوم قضى بعد الإشراق، قال لنا أسهر، ويسهر فيش؟ قال في مطالعة كتب العلم. مسكين، غره الشيطان وفاته الخير الكثير، ويظن نفسه عن أنه على الطريق المستقيم. الخير الكثير والتحصن العظيم هو بما أشار إليه النبي الكريم. إيش أعظم من ورد، إيش أعظم من حصن، أن يخبرك النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنك في حصن حصين من الإنس والجن أجمعين إن أنت صليت الفجر في جماعة، وأن أنت صليت العشاء في جماعة. فهذا الإخبار من النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو شفقة بأمته حتى لا ينقض العهد مع الله سبحانه وتعالى. فمن نقض عهده مع الله فلا أمان له، ومن قطع صلته بالله فلا صلة له. فلهذا كانت الصلاة صلة بين العبد وربه، فتاركها ومؤخرها ذاك قاطع الصلة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فلا صلة له ولا موصول له، إذ أنه بعد عن الله سبحانه وتعالى بترك الصلاة والعياذ بالله. Karena itu hendaknya seseorang perhatikan itu sholat subuh berjamaah. Dalam sebagian pendapat
paling afdolnya sholat itu sholatul asar yang disebut sholatul wusta. Tapi untuk sholat berjamaah paling afdol adalah sholat subuh, itu sepakat. Nah, sholat subuh paling afdolnya sholat yang dilaksanakan dengan berjamaah itu sepakat ulama. Nah, karena itu jangan ditinggalkan nih. Ada beberapa orang kadang-kadang ribut dengan wirid itu wirid ini supaya dia itu dengan jimat, dengan itu macam-macam ya, supaya terlindungi. Padahal Nabi sudah ngasih tahu nih, pingin dalam jaminan Tuhan, dalam lindungan Allah, sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah. Gak pernah sholat berjamaah, kadang-kadang gak sholat subuh. Kenapa? Sibuk dengan wirid baca itu akhirnya subuhnya kebablasan. Pentingkan untuk sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah. Karena sesungguhnya jaminan Tuhan yang lebih harus dikedepankan. Jangan nanti akhirnya percaya dengan wirid bagus, wirid dzikir juga bagus, paham ya? Tapi yang dari Nabi ini perhatikan. Dan itu pasti benarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini memang seluruh sholat ya perhatikan berjamaah utamanya gitu ya, utamanya ini. Karena memang sholat ini silah cara kita berhubungan dengan Tuhan. Lah kalau sudah hubungannya nggak ada, terputus daripada Tuhan, apa jadinya kita? Sama dengan layangan terputus, ya ngelimbung jadinya, nggak bisa diarahkan. Sama dengan pesawat kalau sudah kehilangan kontak, ya sudah nggak bisa diarahkan, celaka jadinya. Begitulah kita dalam sholat ini, kalau nggak ada silah, terputus dari Allah, ya nggak terarah, celaka pasti dah, celaka. Karena itu kita harus perkuat, ya, hubungan kontak ini harus terus dan laksanakan itu dengan berjamaah, utamanya sholat subuh. Seakan-akan ini ada perjanjian dengan Tuhan ini. Kalau enggak, ya berarti Allah enggak nanggung. Kamu akan selamat, kamu akan tidak. Ya kalau sudah begitu, apa jadinya kita nantinya? Pentingkan itu semuanya. Dan ini bukan ucapan manusia, tapi ucapan seorang Nabi yang pasti benar, yang tidak pernah luput. Kemudian selain itu, kalau kita ini dalam tanggungan Allah, saudara, kita nggak perlu was-was lagi lah, ya, pasrahkan sama Tuhan, gitu loh. Andalkan kamu tadi itu mendapat tanggungan daripada Tuhan, mendapat perlindungan dari Allah. Jangan takut dengan yang lainnya. Gambarannya begini, ada macan, ada buaya, bahaya nggak? Bahaya kan? Bahaya. Kalau kamu itu minta perlindungan, jangan ya Allah lindungi aku daripada macan, tapi kamu nggak lari di situ, nggak bisa. Lindungi aku dari buaya, aku takut sama buaya ini, mudah-mudahan selamat dari buaya itu, tapi kamu nggak bergerak, nggak bisa, lari. Masuk kamu benteng, berlindung ada di situ. Kamu minta perlindungan dari setan, daripada orang yang jahat, daripada orang zalim, masuk bentengnya. Nggak bisa hanya berdiam begitu aja. Apa bentengnya? Sholat berjamaah di antaranya. Sholat subuh berjamaah di antaranya. Baru itu namanya orang yang berharap daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan nggak dibiarkan kaum muslimin nggak sholat, kemudian kita ngaco, ini harus kita merebut dudukan ini, merebut dudukan itu. Ente nggak akan bisa dapat apa-apa kalau ente tidak bereskan muslimin itu sholat semuanya. Percuma ente. Usahanya kamu dalam apapun, rapatnya kamu, diskusinya kamu, semuanya akan sia-sia kalau muslimin ini nggak sholat berjamaah. Apalagi nggak sholat subuh. Karena itu pengen kita ini dalam lindungan Allah, tentrem di negara, terapkan sholat. Khususnya sholat subuh dan sholat isya, insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu.
ذكر في قصة الإسراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على قوم ترضخ رؤوسهم بحجارة، فسأل سيدنا جبريل عنهم قال أولئك الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة، تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا نام الإنسان يعقد الشيطان على رأسه 3 عقد، فإذا جاء أراد أن يقوم لصلاته قال له الشيطان نم فإن وراءك ليل طويل، فإذا استيقظ قال نم فإن وراءك ليل طويل حتى تشرق عليه الشمس فيبول على أذنه. أنكر بعض الناس هذا الحديث وقال كيف هل للشيطان بول؟ فلما استيقظ بعد الإشراق وجد رائحة البول في أذنه ولم تزلها أي شيء من المطهرات ولا المعطرات. لهذا ينبغي للعبد المؤمن أن يسارع في إحلال تلك العقد. العقدة الأولى إذا قمت من النوم وتعوذت من الشيطان ورفضت نداء الشيطان فقلت أعوذ بالله من الشيطان فقمت وذكرت الله سبحانه وتعالى، فلهذا ينبغي أول ما تقوم من النوم أن يسبق لسانك بذكر الله سبحانه وتعالى، أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا أنت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإن من قال ذلك غفر الله له ذنبه. فإن قمت وسارعت وتوضأت بعد وكذلك تأتي بدعاء الاستيقاظ من النوم الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. وينبغي لك أن تقرأ الآية التي في المقرأة في سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض إلى آخره. ثم بعد ذلك تتوضأ، وإذا توضأت وصليت قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنك يستجاب لك الدعاء، غفر الله ذنبك واستجاب الله لك دعاءك، ضمان من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبماذا تنحل العقدة الثانية؟ بالوضوء. إذا توضأت انحلت العقدة الثانية، فلهذا تبغي لك المبادرة بالطهارة. بماذا تنحل العقدة الثالثة؟ تنحل العقدة الثالثة بالصلاة، تنحل عقدة الشيطان فييأس منك، خلاص هذا يأست من أن أجعله يترك الصلاة، فتضمن أنك قد حللت العقدة الثلاث للشيطان، فانحلت العقدة الثلاث. والحديث الآخر الذي ورد فيه هذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره والصلاة، في الحديث آخر ورد أنه من قال هذا الذكر عند الاستيقاظ غفر الله له ذنبه، وإن صلى ودعا الله استجاب الله له دعاه. فهذا الذي أرشدنا إليه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لنتحصن به من الشيطان ونستيقظ به لصلاة الفجر. وكل إنسان نام وقلبه متعلق بشيء لا بد أن يستيقظ، فإن لم وأنت متعلق للقيام بصلاة الفجر أو صلاة الليل قمت لذلك، كما أنك لو نمت وقلبك متعلق بالرحلة الطائرة في ساعة كذا وكذا فإنك تستيقظ من غير منبه، لأن قلبك تعلق بالسفر في ذلك الوقت. لكن الصلاة ينام وقلبه غير متعلق بها، فلهذا تجده تشرق عليه الشمس ولا يتنبه لذلك. وكثير من العائلات للأسف أولادهم في أيام العطلة صلاة الفجر بعد الفطور، أيام المدارس يوقظونهم كأن الصلاة لأجل المدارس فقط. وهكذا قد عم البلاء في هذه البلاد وكثير من بلاد الإسلام، إنما يوقظون للمدارس، أيام العطل لا يوقظونهم. وبعض الآباء الجهلاء يقول لك لا تسبب في عقد نفسية للأولاد، هذا مقام، هذا وقت ونومهم وهذا وقت راحتهم. لا، هذا الأب إنما يبغض أبنائه، الذي يحب أبنائه الذي يرشدهم لما في نجاتهم
ولما فيه خير لهم في دينهم ودنياهم والخير كله والفضل كله والأجر كله والتحصين كله في اتباعك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم الهادي إلى الصراط المستقيم. Kemudian tadi panjang lebar sebetulnya, tapi waktu saya ringkas aja. Jadi pentingkan untuk sholat berjamaah ini karena untuk melindungi kita daripada setan. Itu utamanya. Musuh kita utama adalah setan. Itu utamanya. Kalau memang kita tidak peduli, ya berarti kita akan terkuasai nanti sama setan. Yang lainnya boleh, musibah itu dan kita takut, tapi setan ini juga harus kita khawatir loh, bahaya ini. Bahaya. Kata Nabi SAW, idza namal abdu, kalau seorang hamba tadi itu tidur, agada syaitan fi nafsihi thalatha uqad. Setan mengikat ada 3 tali. 3 tali ada di kepalanya dia. Artinya talinya setan enggak seperti talinya kita. Apa talinya setan? Fi kulli uqdah, dalam tali itu pasti ada nanti yang terlintas dalam benak kita, lailun tawil, 6. Masih panjang kok malamnya, tidur. Pasti itu. Kalau kita bangun tidur pasti itu ada itu. Masih ada waktu ini, masih panjang ini. 6, tidur lagi. Kita ngikuti, khalas, kita sudah ngikuti setan sudah. Tapi kalau kita bangun, kita baca zikir itu dan ini, inhalat uqdah. 1 ikatan terlepas. Kita bangun. Di tengah jalan ada kursi, kita menyatakan duduk aja dulu. Tidur sama duduk sebentar. 6, masih panjang kok ini. Kita ikuti, amblas. Langsung kita wudu. Kalau sudah wudu, inhalat uqdah, lepas yang kedua. Lepas yang kedua. Kemudian setelah itu masih ada. Itu ada buku bagus itu. SMS coba lihat itu, barangkali ada yang penting itu. WA mungkin itu dan ini. Hilang ntar lagi nanti. Sholat 2 rakaat. Kalau sudah 2 rakaat lepas semuanya. Kalau sudah begitu, asbaha nasyitan thayyiban nafas. Pagi hari dalam keadaan dia semangat ibadahnya, bagus jiwanya, enggak, insya Allah enggak ada sumpek, enggak ada apa. Tapi kalau ngikuti gagal nanti. Jangan-jangan sampai tulu'us syams bukan tulu'ul fajar lagi. Gagal kamu. Kalau sudah begitu, Masya Allah, setan akan betul-betul menguasai dia. Asbah, dia akan menjadi kaslan khabitha nafas. Dia kaslan, males untuk hadir majelis, males untuk sholat berjamaah, males. Kemudian jelek jiwanya, gampang terpengaruh nanti. Sombongan, keangkuhan, ambisi, kemudian egois. Terkuasai sama setan. Karena itu jika itu berusaha untuk bangun malam dengan baca doa-doa yang sudah yang diatur tadi itu, ada ayat-ayat Al-Qur'an juga. Kenapa? Karena manusia itu jangan sampai terlambat subuh ya. Bukan terlambat subuh, tidur aja terlambat, bukan terlambat sampai terbit matahari, terlambat daripada qiyamul lail aja. Itu dikatakan faqad bala syaitan fi uduni. Setan itu kencing ada di telinganya. Setan kencing di telinganya. Ada orang meragukan, apa ada setan kencing itu? Dia tertawai. Bangun tidur saudara, telinganya bau kencing. Dicuci nggak hilang, dikasih minyak nggak hilang, sampai dia mati. Kualat sama Rasulullah. Percaya aja dengan Nabi ente, ada apa? Sok logika itu dan ini. Ya, akalnya ente taruh di bawah kaki kalau untuk Nabi Muhammad SAW. Jangan mendahulukan akal kemudian menomorduakan ittiba Nabi. Bukan jenius ente tambah gila kalau model begitu tuh.
Nabi itu diutus untuk diikuti kok. Awas, hati-hati dengan pengaruh-pengaruh yang tidak baik itu semuanya. Alhasil begitulah ringkas ceritanya, ringkas terjemahnya, dan sekarang waktunya sudah terlalu lama. Hadil qasidah wa nakhtimul darsa. Rebo lagi saya nggak ada, jadi mungkin libur ya. Mau hadir hall di Empang, Habib Abdullah Muhsin Al-Attas. Yallah, hadir qasidah yallah. Jawad. Syed. سفرت بشمس وجودك الأنوار وتبلجت بسمائها الأقمار سفرت بشمس وجودك الأنوار وتبلجت بسمائها الأقمار وتضاحكت برق الحمى وترنمت طربا على أغصانها الأطيار وتألقت حقا بوارق مكة في سحبها وافترت الأزهار وانجاب دجن قربنا وتقشعت عن حينا بغمامها الأكدار وافتر ثغر البشر يعلن بالهناء وتعانقت برياضها الأشجار شرفت بمولدك المعظم ليلة فيها ازدهت بوجودك الأقطار أنت الذي صدعت بوصفك للورى التوراة والإنجيل والأحبار أنت الذي لولاك ما عرف الهدى حقا ولا عرف الحمى والدار أنت الذي قمر السماء انشق له وبكفه قد سبحت أحجار ماذا يقول المديحون وقد تلا أوصافك العظمى لنا الجبار يا سيد الرسل الكرام ومن نداه كلتا يديه لروضنا مدرار عبد على أعتاب فضلك سيدي متطفل متوسل محتار يرجو نداك فهب له ما يرتجي يا سيد الثقلين يا مختار يا ملجئي يا عدتي من لم يزال كأس العطاء لقاصديه يدار
أشكو إليك وأبتغي لي مطلبا لم يشفيه يا سيدي الإضمار. يا ربنا بالمصطفى المختار أن تقضى لنا الأوطار، وانظر إلي بنظرة نبوية تمحى بها عن عبدك الأوزار صنها الأطيب. كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك عدد معلوماتك ومداد كلماتك. كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك. كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا وقرابات لنا في ديننا مع للقدر ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء. واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء الناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة لحضرة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ثم إلى أرواح البيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. لا سيما الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسيدنا فاطمة الزهراء وخلق وراعي الرضا سيدنا الحسن الحسين سيدنا حمزة العباس. ثم إلى أرواح سيدنا علي سيدنا عبدين سيدنا محمد باقر سيدنا جعفر الصادق سيدنا موسى الكاظم سيدنا علي الرضا سيدنا إسماعيل بن جعفر سيدنا علي العرادي سيدنا محمد نجيب عيسى النجيب بن نجيب الله أحمد بن عيسى وابن عبد الله وعلي بن عبد الله علي بن علي خالد قاسم سيد العظم البقيه المقدم محمد بن علي بن سادتنا الأبي علوي علي الغيور مع أخوانه وابن علي محمد مولى الدويلة والمقدم ثاني عبد الرحمن السقاف وأصوله وفروعه. ثم عبد الله دروس الأكبر وابن أبو بكر علي وأخوانه وعمر المحضر علي بن أحمد بن علي صلى الشيخين محمد جمال محمد مولى عيديد. ثم إلى محمد شهاب الدين ثم القطب الملا ثم إلى الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي عقيل بن سالم وسلمى وفريمة عبد الرحمن بن محمد مولى عرشه يوسف بن عابد الحسني أحمد محمد الحبشي وصحابه شعيب. ثم القطب الرباني والغاث الصمداني الشيخ عبد القادر الجيلاني وحسين شاذلي وبمدين المغربي والأئمة المجتهدين والمفسرين والمحدثين والفقهاء والعلماء العاملين وأهل الطاعة أجمعين. ثم القطب من أنفاس عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس قطب الإرشاد وغاث العباد والبياد الحبيب عبد الله بن الحداد الحبيب أحمد بن زين حبشي بن محمد الفقيه عمر الأربار أحمد بن عمر المدوان محمد بن سميد عمر بن سميد أحمد بن حسن بن صالح بحر بن محسن طاهر وأخي طاهر عبد الله بن علي بن عمر طه الصافي عمر بن سيد أبو بكر بن عبد الله العطاس قطب المالي علي بن محمد بن حسين الحبشي. ثم ركافة الأولياء والصالحين ما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض مغاربها. ثم المصنف الكتب الإمام النووي زين الدين البيبري والإمام المحلي
والإمام السيوطي وأصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح أولياء 9 وأولياء البلدة خاصة وصاحب الحضر المقام الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري بن حسن الحبيب عبد القادر بن أحمد وأصولهم وفروعهم، ثم إلى صاحب الحضر المقام الحبيب جعفر بن شمسكة سيد المرزقة وأصولهم وفروعهم، ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا مشرف بالكرم ومشايخ البخور وكرامة ومشرف بالنية ومشرب بالنية ومشرف ذكر التوحيد ووالدينا ووالديكم ووالدنا ووالدكم وأموات المسلمين أجمعين. الله تغشم المغفرة بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ويسر حالنا ويصلح أمور المسلمين ويهدينا وإياهم أجمعين وفينا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين، وأفاد علينا وعليكم وعليهم والإسلام والإيمان، يحيينا عليهم وتوفنا عليهم بعد عمر طويل في طاعة الله والعافية، وأن الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لخير، فعنا وعنكم كل شر وانبوس وضير، وزقنا إياكم طول الأعمار معكم الصحة والعافية التامة والظاهرة الباطنة الحسية والمعنوية بجاه خير البرية، ويغفر الذنوب ويستر العيوب ويجل الكروب ويسحل القلوب دي كل الحاج المطلوب بجاه الحبيب المحبوب، ويعافينا واعف عنا وارحمنا ولا يعذبنا يا رب العالمين، وفينا وإياكم شر البليات والعاهات والأمراض والأسقام والفتن والمحن ما ظهر منها وبطن، وعلى هدينا الصالحة ومنه السلف ومنه الآباء ومنه الصالحون ومنه أصحاب الوقت وإمام الزمان في مثل الساعة المناسبة نويناه، وما قصدوه قصدناه، وما طلبوه طلبنا، وإلى حضرة النبي محمد. الفاتحة.